গুড ডে ভিউয়ার্স, আমরা এখন কথা বলবো ২০১৯ সালে আসা আর্টিকেল রিলেটেড কোশ্চেনগুলো সম্পর্কে। তো ১ম এ আমরা যে কোশ্চেনটা বলতে চাই সেটা হচ্ছে ঢাকা বোর্ড ২০১৯ সালে যে কোশ্চেনটি এসেছে সেটি সম্পর্কে। এখানে টেক্সটে বলা হয়েছে আমাদের পার্লামেন্ট ভবন মানে সংসদ ভবন সম্পর্কে। সো লেটস সি কি বলা হয়েছে দেখা যাক এখানে। বলা হয়েছে ড্যাশ পার্লামেন্ট হাউস অফ বাংলাদেশ। তার মানে বলতে পারি দ্য পার্লামেন্ট হাউস অফ বাংলাদেশ। দ্য পার্লামেন্ট হাউস অফ বাংলাদেশ ইজ যেহেতু এক্সক্লুসিভলি আছে তাহলে আমরা বলতে পারি আছে। আমরা এখানে বলতে পারি অ্যান এক্সক্লুসিভলি। The Parliament House of Bangladesh is an exquisitely designed building. ঠিক আছে? In fact, মূলত it is dash. It is a wonder. It is a wonder. It is a wonder. In fact, it is a wonder of modern architecture and technology. তারপরে এখানে বলা হয়েছে it is one of the largest. এখানে যেহেতু largest আছে সুপারলেটিভ ফর্ম আছে তাহলে আমরা কি বলতে পারি? the. In fact, আমরা এটাও বলতে পারি যে it is one of the largest and most spectacular parliament buildings in the world. In the world. In the world. I repeat, it is one of the largest and most spectacular parliament buildings in the world. It is dash highly expensive building. It is a highly expensive building. কারণ এখানে কি দেওয়া আছে? highly দেওয়া আছে। It is a highly expensive building. The maintenance cost আমরা বলতে পারি এর খরচ the maintenance cost of the parliament house is about 50 million টাকা per year. প্রত্যেক বছর 50 মিলিয়ন টাকা খরচ হয় এখানে। An American cross Louis Icahn designed this building. This আছে তাহলে আমরা দিতে পারি এখানে cross. I repeat, an American cross Louis Icahn designed this buildings. Everyday many dash visitor আমরা এই নিয়মটা পেয়েছিলাম যে many এর পরে যদি আমাদের সিঙ্গুলার থাকে হিসাবে এক হিসেবে many এর পরে আমাদের কি হওয়ার কথা প্লুরাল হওয়ার কথা বাট many এর পরে যদি সিঙ্গুলার থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা অবশ্যই এখানে কি দেব a visitor দেব তাহলে আমরা a দেব তাহলে many a visitor comes to visit the building তাহলে অনেক দর্শকই এখানে কি আসে বিল্ডিংটাকে ভিজিট করতে আসে সো আমি একটু রিপিট করে দিই The Parliament House of Bangladesh is an exquisitely designed building. In fact, it is a wonder of modern architecture and technology. It is one of the largest and most spectacular parliament buildings in the world. It is a highly expensive building. The maintenance cost of the Parliament House is about 50 million taka per year. An American Louis Icahn designed the buildings. Every day, many a visitor comes to visit the building. তাহলে এই ছিল আমাদের ঢাকা বোর্ড ২০১৯ সালের কোশ্চেনটির সমাধান। আমরা চলে যাচ্ছি এর পরের কোশ্চেনে। আমরা এখন কথা বলবো কুমিল্লা বোর্ড ২০১৯ এ আসা এই কোশ্চেনটি সম্পর্কে। এখানে বলা হয়েছে an honest man is true to his words. আমরা জানি যে পজিটিভ অ্যাডজেক্টিভের পরে কখনো আর্টিকেল হয় না। তার মানে আমরা এখানে কি বলবো? এখানে ক্রস। তার আমরা বলতে পারি যে an honest man is true to his words. He does not deviate from বিচ্যুত হয়ে যাওয়া, deviate from the path of honesty. সে কখনো তার সততার পথ থেকে সরে যায় না। He knows that true happiness consists of honesty. আমরা এখানে বলতে পারি cross. He knows সে জানে যে true happiness consists of honesty. সেটা সততা দ্বারাই গঠিত হয়। He does not fall victim to cross greed. সে কখনো লোভের মায়া পড়ে যায় না। He does not fall victim to greed. He does not hanker after. আমরা এখানে বলতে পারি hanker after. আমরা এখানে চাইলে ক্রসও দিতে পারি, আমরা এখানে চাইলে দাও দিতে পারি। He does not hanker after the worldly property. আমরা এটাও বলতে পারি he does not hanker after cross. He does not hanker after worldly property. সে কোনো বৈশ্বিক যে সম্পদ আছে এগুলোর পেছনে ছোটে না। Dash honest man abstains from. তাহলে আমরা বলতে আমরা এখানে বলতে পারি an honest man. An honest man abstains himself from corruption. Abstain from মানে কি? দূরে রাখা। সে নিজেকে দূরে রাখে কোথা থেকে? দুর্নীতি থেকে দূরে রাখে। He does not mix with the corrupted people. সে কখনো দুর্নীতিগ্রস্ত মানুষের সাথে মিক্সড হয়ে যায় না। He does not mix with the corrupted people. He is a man who tries. He is dash man. He is a man who tries to get pleasure from good deeds. যে কিনা ভালো কাজ করে আনন্দ পেতে চায়। Dash greed for wealth. আমরা বলতে পারি the greed for wealth does not touch him. তাহলে সম্পদের জন্য তার যে লোভ এটা তাকে স্পর্শ করে না। People should follow the path of the honest people or the society or the society. So আমি আবার একটু রিপিট করে দিচ্ছি। An honest man is true to his words cross. He does not deviate from the path of honesty. He knows that true happiness consists of honesty cross. He does not fall victim to greed cross. He does not hanker after the worldly property অথবা cross.
ড্যাশ অ্যান অনেস্ট ম্যান অ্যাবস্টেন্স হিমসেলফ ফ্রম করাপশন, সে নিজেকে সবসময় দুর্নীতি থেকে দূরে রাখে। হি ডাজ নট মিক্স উইথ দ্য করাপ্টেড পিপল, সে কখনোই করাপ্টেড বা দুর্নীতিগ্রস্ত মানুষদের সাথে মিক্সড হয় না। হি ইজ ড্যাশ ম্যান, হি ইজ এ ম্যান হু ট্রাইস টু গেট প্লেজার ফ্রম গুড ডেটস। দ্য গ্রিড ফর ওয়েলথ ডাজ নট টাচ হিম, তার এই সম্পদের প্রতি তার যে লোভ এটা তাকে স্পর্শ করে না। পিপল শুড ফলো দ্য পাথ অফ দ্য অনেস্ট পিপল অ্যান্ড দ্য সোসাইটি। সো এই ছিল আমাদের কুমিল্লা বোর্ড 2019-এর কোশ্চেনটির সমাধান। আমরা এবার চলে যাব ঠিক পরের কোশ্চেনে। রাজশাহী বোর্ড 2019-এর এই কোশ্চেনটি আমাদের ন্যাশনাল ফ্ল্যাগ রিলেটেড এবং এখানে বলা হয়েছে দ্য ন্যাশনাল ফ্ল্যাগ রিপ্রেজেন্টস দ্য ইন্ডিপেন্ডেন্স, আমাদের স্বাধীনতাকে রিপ্রেজেন্ট করে, দ্য ইন্ডিপেন্ডেন্স অফ আ কান্ট্রি। তার মানে এটা একটা দেশের স্বাধীনতাকে রিপ্রেজেন্ট করে। দ্য ন্যাশনাল ফ্ল্যাগ represents the independence of a country. Ours is an independent country. আমাদের দেশটা একটা স্বাধীন দেশ। Hence, সুতরাং, hence মানে হচ্ছে সুতরাং, we have a national flag. আমাদের একটা ন্যাশনাল ফ্ল্যাগ রয়েছে, symbolizing, যেটা symbolize করে our independence. The cloth of a national flag. The cloth of a national flag is made of আমরা বলতে পারি cross. কি ধরনের কাপড় দ্বারা তৈরি? কটন হতে পারে, সিল্ক হতে পারে, লিনেন হতে পারে। Our flag is rectangular in shape, এটা আয়তাকার আকারে আয়তাকার, maintaining the ratio of its length and breadth 10:6, তাহলে দৈর্ঘ্য কত? 10:6। There are different sizes of national flag, বিভিন্ন ধরনের ন্যাশনাল ফ্ল্যাগ বা বিভিন্ন আকারের ন্যাশনাল ফ্ল্যাগ হতে পারে। The background of a national flag is green, which symbolizes, যেটা symbolize করে our life and energy, এই সবুজ জিনিসটা আমাদের জীবন এবং আমাদের এনার্জিকে symbolize করে। In the middle point of the flag there is a blood red circle, এখানে রয়েছে একটা blood red circle representing our heart and bloodshed. Next বলা হচ্ছে the red circle also represents, তাহলে এই red circleটা আরো represent করে the bloodshed of dash martyrs, of the martyrs, তার মানে শহীদদের যে রক্ত ঝরেছিল সেটাকে represent করে এই blood circleটি। The national flag plays a vital role in the life of a nation, একটা জাতির জীবনে একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে কি? এই ন্যাশনাল ফ্ল্যাগটি। তাহলে আমি আবার একটু রিপিট করে দিচ্ছি। দ্য ন্যাশনাল ফ্ল্যাগ রিপ্রেজেন্টস দ্য ইন্ডিপেন্ডেন্স অফ আ কান্ট্রি, আওয়ার্স ইজ অ্যান ইন্ডিপেন্ডেন্ট কান্ট্রি, হেন্স উই হ্যাভ আ ন্যাশনাল ফ্ল্যাগ সিম্বলাইজিং আওয়ার ইন্ডিপেন্ডেন্স। দ্য ক্লোথ অফ আ ন্যাশনাল ফ্ল্যাগ ইজ মেড অফ কটন, সিল্ক or linen. Our flag is rectangular in shape, maintaining the ratio of its length and breadth 10:6. There are different sizes of national flag. The background of our national flag is green, which symbolizes our life and energy. In the middle point of the flag, there is a blood red circle representing our heart and bloodshed. The red circle also represents the bloodshed of the martyrs. The national flag plays a vital role in the life of a nation. তো চলুন আমরা চলে যাই এর পরের কোশ্চেনে। এই কোশ্চেনটি এসেছে দিনাজপুর বোর্ড 2019-এ এবং এখানে বলা হয়েছে চাইল্ডহুড অর বয়হুড ইজ ড্যাশ ম্যানস ফরমেটিভ পিরিয়ড, তার মানে গঠনের সময়। তাহলে আ ম্যানস চাইল্ডহুড অর বয়হুড ইজ আ ম্যানস ফরমেটিভ পিরিয়ড। ডিউরিং দিস পিরিয়ড, এই সময় আ চাইল্ড রিসিভস, একজন সন্তান সে গ্রহণ করে, ট্রেনিং প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে ফ্রম ইটস মাদার, তার মায়ের কাছ থেকে। ড্যাশ মাদার্স টেন্ডার হার্ট, একজন মায়ের কোমল হৃদয়, টেন্ডার হার্ট মানে কোমল হৃদয়, আ মাদার্স টেন্ডার হার্ট একজন মায়ের কোমল হৃদয়, অলওয়েজ looks to the welfare and well-being of a child. একজন মায়ের কোমল হৃদয় সবসময় তার সন্তানের কল্যাণ এবং মঙ্গলের জন্যই কাজ করে। If during this period, যদি এই সময়ে a mother tries to bring a child up, একটা মা যদি তার সন্তানকে লালন পালন করতে চায় কিভাবে? কেয়ারফুলি and according to her dash ideas, according to her cross, যেহেতু এখানে হার আছে তাহলে আমরা কি দিতে পারি? ক্রস। according to her best ideas, সে যদি যত্ন সহকারে তাকে মানুষ করে এবং তার সবচেয়ে ভালো যে আইডিয়া আছে এই আইডিয়াকে অ্যাপ্লাই করে যদি সে তার সন্তানকে মানুষ করার চেষ্টা করে, তাহলে দ্য চাইল্ড ইজ শিওর টু গ্রো। তাহলে এখন কি হয়ে গেল? এই দাটা এটা স্পেসিফিক হয়ে গেল। এই জন্য আমরা এখানে কি দিলাম? দ্য চাইল্ড ইজ শিওর টু গ্রো ইটস সুপিরিয়র্স, তাহলে অবশ্যই সে তার বড়দের সাথে বেড়ে উঠবে। প্যারেন্টস পিতামাতা এবং টিচার্স and love dash and love cross all irrespective of caste, creed and color. Caste, creed and color মানে জাতি, ধর্ম, বর্ণ, আর irrespective মানে নির্বিশেষে। আমি আবার রিপিট করে দিই। চাইল্ডহুড or boyhood is a man's formative period. During this period, a child receives training from its mother. A mother's tender heart always looks to the welfare and well-being of a child. If during this period a mother tries to bring
a child up carefully and according to her dash মানে cross based ideas, the child is sure to grow its superior. Parents and teachers and love cross all irrespective of caste, creed and color. Irrespective মানে বলেছি নির্বিশেষে, এবং caste, creed and color মানে জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে। সো ভিউয়ার্স, এই ছিল আমাদের দিনাজপুর বোর্ড 2019 সালের কোশ্চেনের সমাধান। আমরা এবার চলে যাব পরের কোশ্চেনটিতে। আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি ছোট্ট একটি কোশ্চেন। এই ছোট্ট একটা কোশ্চেন এসেছে যশোর বোর্ড 2019 এ। এখানে বলা হচ্ছে ইন্ডাস্ট্রি ইজ দ্য কি টু সাকসেস। আমরা জানি সবাই, ইন্ডাস্ট্রি ইজ দ্য কি টু সাকসেস ইন আওয়ার লাইফ। ড্যাশ ইন্ডাস্ট্রিয়াস ক্যান প্রসপার ইন লাইফ। তাহলে আমরা বলতে পারি দ্য ইন্ডাস্ট্রিয়াস ক্যান প্রসপার ইন লাইফ। দ্য ইন্ডাস্ট্রিয়াস ক্যান প্রসপার ইন লাইফ। তাহলে যারা পরিশ্রমী তারা জীবনে উন্নতি করতে পারে। ড্যাশ ম্যান হু ডাজ নট আন্ডারটেক, আ ম্যান একজন মানুষ যে কিনা, হু ডাজ নট আন্ডারটেক হার্ড ওয়ার্ক, যে কিনা কঠোর পরিশ্রম করে না। তাহলে আমরা বলতে পারি ডাজ নট, আ ম্যান হু ডাজ নট আন্ডারটেক হার্ড ওয়ার্ক, ক্রস দিতে পারি ক্যান নেভার গো আ লং ওয়ে। সে জীবনে অনেক দূর পথ পর্যন্ত যেতে পারে না। ক্যান নেভার গো আ লং ওয়ে ইন দ্য ওয়ার্ল্ড। কোথায়? পৃথিবীতে। মেনি আ ম্যান, আমরা এই নিয়মটা কিন্তু বারবার পাচ্ছি। মেনির পর আমাদের প্লুরাল হওয়ার কথা, কিন্তু মেনির পর আমাদের সিঙ্গুলার হয়ে গেছে। ইন দ্যাট কেস আমরা এখানে ইউজ করব কি? এ। মেনি আ ম্যান ইজ নট অ্যাওয়ার অফ দ্য সিগনিফিকেন্স অফ diligence। তাহলে আমরা এখানে বলতে পারি ক্রস অফ diligence of which they cannot reap the benefit of success. The benefit of success. ওকে, তো আমরা এখন আবার একটু রিপিট করে দিচ্ছি। Industry is the key to success in our life. The industrious can prosper in life. A man who does not undertake hard work can never go a long way in the world. Many a man is not aware of the significance of diligence of which they cannot reap the benefit of success. So viewers, এই ছিল আমাদের যশোর বোর্ড 2019 এর একটি কোশ্চেন। আমরা এবার চলে যাচ্ছি ঠিক পরের কোশ্চেনে। অলরাইট ভিউয়ার্স, আমরা এখানে যে কোশ্চেনটি দেখতে পাচ্ছি এটা চিটাগং বোর্ড 2019 এর একটি কোশ্চেন, এবং আমরা একটু দেখে নিই, এটার সাথে মোটামুটি আমরা পরিচিত আছি। সো ওকে, চলেন সলভ করে নেই। হোয়াট ইজ প্যাট্রিয়টিজম? দেশপ্রেম জিনিসটা কি? ইট ইজ আ নোবেল ভার্চু। এটা এক ধরনের মহৎ গুণ। ইট ইন্সপায়ার্স আ ম্যান, এটা একটা মানুষকে অনুপ্রাণিত করে টু ডেডিকেট হিজ লাইফ, তার নিজের জীবনটি উৎসর্গ করতে, টু দ্য ফ্রিডম অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অফ হিজ কান্ট্রি। তাহলে আমরা বলতে পারি পজিটিভ অ্যাডজেক্টিভের পরে কখনো আর্টিকেল বসে না। আ ম্যান উইদাউট প্যাট্রিয়টিজম, একজন মানুষ যার মধ্যে দেশপ্রেম নেই। আ ম্যান উইদাউট প্যাট্রিয়টিজম ইজ নো বেটার দ্যান আ বিস্ট, সে একটা পশুর চেয়ে কোনো অংশে কম নয়। আ ট্রু প্যাট্রিয়ট ইজ অনার্ড বাই ড্যাশ কান্ট্রিম্যান, বাই হিজ কান্ট্রিম্যান। তাহলে এখানে কি হবে? ক্রস হবে। সে তার দেশবাসীর দ্বারা কি হয়? সম্মানিত হয়। হি থিংস ফর দ্য বেটারমেন্ট, আমরা বলতে পারি হি থিংস ফর দ্য বেটারমেন্ট অফ হিজ কান্ট্রি, সে তার দেশের কল্যাণের জন্য কাজ করে। অন দ্য কন্ট্রারি একটা ফ্রেজ, অপর পক্ষে, অন দ্য কন্ট্রারি একটা ফ্রেজ, অপর পক্ষে। অ্যান আনপ্যাট্রিয়টিক ম্যান, একজন দেশপ্রেমহীন ব্যক্তি, থিংস অনলি ফর হিজ ওন ইন্টারেস্ট, দোজ হু ডাই ফর দ্য বেনিফিট আর ট্রু প্যাট্রিয়টস, যারা দেশের জন্য কাজ করে তারাই হচ্ছে সত্যিকারের দেশপ্রেমিক। আমি একটু রিপিট করে দিচ্ছি। হোয়াট ইজ প্যাট্রিয়টিজম? ইট ইজ আ নোবেল ভার্চু। It inspires a man to dedicate his life to the freedom and the development of his country. A man without patriotism is no better than a beast. A true patriot is honored by cross his countrymen. He thinks for the betterment of his country. On the contrary, an unpatriotic man thinks only of his own interest. Those who die for the benefit are true patriots. তো এই ছিল আমাদের চিটাগং বোর্ড 2019 কোশ্চেনটির সমাধান। আমরা চলে যাচ্ছি এর পরের কোশ্চেনে। ওকে ভিউয়ার্স, এখন আমরা যে কোশ্চেনটা আলোচনা করব সেটা সিলেট বোর্ড 2019 এ এসেছে, এবং এখানে বলা হয়েছে যে আই হ্যাভ ড্যাশ আঙ্কেল। যেহেতু আঙ্কেল আছে, আমরা বলতে পারি আই হ্যাভ অ্যান আঙ্কেল। আই হ্যাভ অ্যান আঙ্কেল হু হ্যাজ জাস্ট রিটায়ার্ড ফ্রম ড্যাশ আর্মি। আর্মি হচ্ছে একটা কালেকটিভ নাউন, এই জন্য আমরা এর পূর্বে সবসময় দেব হচ্ছে দা। এর পূর্বে আমরা সবসময় দেব কি? দা। আমরা বললাম আই হ্যাভ অ্যান আঙ্কেল হু হ্যাজ জাস্ট রিটায়ার্ড ফ্রম দ্য আর্মি। হি ইউজ টু বি অ্যান ABI এজেন্ট। তাহলে অ্যান, যেহেতু এ আছে, অ্যান ABI এজেন্ট, অ্যান্ড এভরিবডি সে, সবাই বলে, হি হ্যাজ বিন অ্যান অনেস্ট ম্যান অল হিজ লাইফ, সে সারা জীবন খুব সৎ ব্যক্তি ছিল। অ্যাজ এ চাইল্ড, একজন শিশু হিসেবে, আই লাভড হিম ফর হিজ স্টোরিজ, আমি তার কাছে তার গল্পগুলো খুব পছন্দ করতাম। হি ওয়ান্স টোল্ড মি, সে একদা আমাকে বলেছিল, দ্যাট হি মেট অ্যান ওয়ান আইড ম্যান। আমরা জানি এই যে এখানে আমরা আসলে অ্যান দিতে চাচ্ছি, কিন্তু এখানে কিন্তু অ্যান দিতে পারবো না। কেন পারবো না? ইউ এবং ওয়া থাকলে কিন্তু আমরা অ্যান দিতে পারি না। আমরা কি দিতে পারি? আ ওয়ান আইড ম্যান। আমরা বলেছিলাম যে মিস্টার ব্রাউন ইজ আ ইউরোপিয়ান, নট অ্যান ইউরোপিয়ান। সিমিলারলি আমরা বলতে পারি যে হি ওয়ান্স টোল্ড মি দ্যাট হি মেট আ ওয়ান আইড এলিয়েন ফ্রম আমরা এখানে বলতে পারি ফ্রম দ্য স্পেস। দ্য এলিয়েন ডিড নট হ্যাভ, আমরা বলতে দ্য এলিয়েন, এই এলিয়েনটা ডিড নট নিড এনি অক্সিজেন, তার কোনো অক্সিজেনের প্রয়োজন ছিল না। অ্যান্ড ইট ডিড নট হ্যাভ ড্যাশ নোজ, অ্যান্ড ইট ডিড নট হ্যাভ নোজ, এবং তার কোনো নাক ছিল না।
I know, I now understand that it was dash, it was a hard story to believe. আমি এখন বুঝতে পারি যে এটা একটা গল্প ছিল যেটা বিশ্বাস করা খুব কঠিন ছিল। I am not sure he was telling me the truth. আমি এখনো বিশ্বাস করি না যে সে আমাকে সত্য বলছে। Maybe he is not so honest cross after all. After all. আমি আবার একটু রিপিট করে দিচ্ছি। I have an uncle who has just retired from the army. He used to be an ABI agent and everybody say he has been an honest man all his life. As a child, I loved him for his stories. He once told me that he met a one-eyed alien from the space. The alien did not need any oxygen and it did not have dash মানে cross nose. তার কোনো নাক ছিল না। I now understand that it was a hard story to believe. এটা বিশ্বাস করাটা খুব কঠিন ছিল। I'm not sure he was telling me the truth. Maybe he is not so dash মানে not so cross honest after all. তার মানে হয়তোবা সে ততটা অনেস্ট ছিল না। ওকে, এই ছিল আমাদের সিলেট বোর্ড 2019 এর কোশ্চেনটির সমাধান। আমরা চলে যাব এর পরের কোশ্চেনটিতে। হ্যালো স্টুডেন্টস, আমরা এখানে যে কোশ্চেনটা দেখতে পাচ্ছি বরিশাল বোর্ড 2019 এটা আমার কাছে বেশ ইম্পর্টেন্ট মনে হয় এবং যেটা বিষয় হচ্ছে এখানে আমরা অনেকগুলো নিয়মের অ্যাপ্লিকেশন দেখতে পাবো। চলেন একটু দেখে নিই। এখানে বলা হচ্ছে মিস্টার ব্রাইট ইজ ড্যাশ ইউরোপিয়ান। তাহলে আমরা ইউরোপিয়ান আমরা জানি ইউ এবং ওয়া এর আগে আমাদের এন না বসে কি বসে? এ বসে। তাহলে আমরা বলতে পারি মিস্টার ব্রাইট ইজ আ ইউরোপিয়ান। মিস্টার ব্রাইট হচ্ছে একজন ইউরোপিয়ান। অ্যাজ হি ইজ ড্যাশ ইংলিশম্যান, অ্যাজ হি ইজ অ্যান ইংলিশম্যান, যেহেতু সে একজন ইংলিশম্যান, হি নোজ ড্যাশ ইংলিশ ওয়েল। তাহলে হি নোজ ইংলিশ ওয়েল আমরা এখানে দিতে পারি কি ক্রস। সে ইংলিশ বেশ ভালোই জানে। হি ইজ ড্যাশ অনারেবল টু এভরিওয়ান। তাহলে এখানে দেখেন অনারেবল আছে কিন্তু কোনো নাউন নেই। কোনো নাউন কি আছে? নেই। তাহলে আমরা বলতে পারি হি ইজ অনারেবল টু এভরিওয়ান। তাহলে আমরা বলতে পারি এখানে হবে কি ক্রস। যদি অনারেবল পারসন থাকতো তাহলে আমরা কিন্তু এখানে একটা আর্টিকেল ইউজ করতাম। তাহলে হি ইজ অনারেবল টু এভরিওয়ান দো হি ইজ ড্যাশ ওয়ান আইড ম্যান, দো হি ইজ আ ওয়ান আইড ম্যান। আমরা কিন্তু এখানে এন দিতে পারবো না। একটু আগে বলেছি ইউ ওয়া থাকলে আমরা কি দিব না? এন দেব না, আমরা কি দিব? এ দিব। ওয়ান ডে হ্যাভিং অ্যান এসওএস, অ্যান এসওএস কারণ এখানে কি আছে? এস। উচ্চারণটা কি আসছে? এস, এ, এস, এস, তাই না? ওয়ান ডে হ্যাভিং অ্যান এসওএস হি ওয়েন্ট টু দ্য ইউএস। আমরা জানি যে প্লুরাল দেশের নামগুলোর সামনে কি হয়? দা হয়। হি ওয়েন্ট টু দ্য ইউএসএ। হিজ ব্রাদার জনসন লিভিং দেয়ার জয়েন্ট দ্য আর্মি। আর্মি একটা কালেকটিভ নাউন, এই জন্য এর আগে আমাদের কি হবে? দা হবে। লাস্ট ইয়ার হি ইজ ড্যাশ ইয়াঙ্গার অফ দ্য টু ব্রাদার্স। এখানে কি আছে? অফ টু ব্রাদার্স। তাহলে এটা কম্পারেটিভ ফর্ম, আর কম্পারেটিভ ফর্মে আমাদের দা ইউজ করার নিয়ম আছে। তাহলে হি ইজ দ্য ইয়াঙ্গার অফ টু ব্রাদার্স, হি ইজ দ্য ইয়াঙ্গার অফ দ্য টু ব্রাদার্স। When Mr. Bright met his brother, he could not but shed the tears. He could not but shed the tears. Okay. তাহলে আমি আবার বলছি Mr. Bright is a European as he is an Englishman. He knows English well. He is cross honorable to everyone though he is a one-eyed man. One day having an SOS, he went to the USA. His brother Johnson living there joined the army last year. He is the younger of the two brothers. When Mr. Bright met his brother, he could not but shed the tears. তাহলে এই ছিল আমাদের 2019 সালের কোশ্চেনগুলোর একটা সমাধান। আপনাদের সাথে আমার দেখা হবে অন্য কোনো এক সেশনে। ধন্যবাদ সবাইকে।